السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ سب سے پہلے ایک افسوسناک چیزیں دیکھیں، ایک طرف عمران خان یہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسے تیار ہوں، اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے پیغمبروں کو تیار کیا کرتا تھا، ناؤذ باللہ۔ اور ابھی علی مین گنڈا پور نے بھی اسی طرح کی بات کی اور گھٹیا بات کی، تمہاری اوقات نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو اتنا زیادہ کنڈیم نہیں کرتے، یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ انہوں نے آنکھوں میں پٹیاں باندھ لی ہیں، کانوں میں روئیاں دے دی ہیں، یا عقلوں پہ تالا لگ چکا ہے ان لوگوں کی۔ اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے غار ہرا میں دشمن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو یہ یار تم کیا حیثیت ہے تمہاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، کائنات جن کی وجہ سے وجود میں آئی، وجہ کائنات جو ہیں، تمہاری ہے حیثیت؟ یہ میں تو یہ بڑا افسردہ جو ہے وہ دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بڑا لوگوں کو مذہبی رجحان کی طرف دیکھا جاتا ہے، وہ کنڈیم تو کرنا چاہیے۔ میں کو فتویٰ نہیں لگاتا کہ آپ گیم ہی ختم کر دیں بندے کی، لیکن کم از کم کنڈیم کر کے بندے کو کٹہرے میں لا کے کچھ تو شرم دلائیں اگلے کو، کچھ تو آپ نے عمران خان نے جب اس طرح کی گفتگو کرتا تھا تو آپ اس وقت بھی اس کو ٹالریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، کر دی، ہمارا لیڈر ہے۔ ایک طرف اب یہ جو بدماش قسم کا انسان اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، کہاں تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات نہیں ہے یہ گفتگو کرنے کی؟ تم اپنے آپ کو کیا کوئی پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ دجال قسم کے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اس طرح کی مثالیں دیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ٹچ پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلامک طور پہ گھیر رہے ہیں۔ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں ہونے والے واقعات کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے اندر یہ جھوٹی سیاست کے ساتھ ہونے والے واقعات کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ہم بھی کسی کو حق نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے، ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور پاکستان میں جو طریقہ کار ہے میرے خیال سے عوام کو ہی ان کے گھر جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا چاہیے اور ان سے احتساب کرنا چاہیے۔ باقی ایک میں بات بتاؤں آپ کو کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان سے پھر حساب لے لیتا ہے۔ عمران خان جو یہ اس طرح کی گفتگو کرتا رہا خاص طور پہ، اور جو شرک کرتا رہا اپنے دور حکومت کے اندر، آپ کو پتہ ہوگا کہ قبروں پہ جا کے بھی سجدے کرتا رہا یہ شخص جا کے، اور کس قسم کی جو ہے وہ اسلام کو بیسیکلی استعمال کرتا رہا نا اپنی سیاست کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آج اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اینڈ دین یہ شخص یہ بھی نیست و نابود ہوگا، برباد ہوگا اس طرح کے کام کر کے۔ اور مجھے تو خیر ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ جو شخص دین اسلام کو استعمال کرتا ہے اور اسلام کے شعائر کو، کیا اسلام کی جو مقدس جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اپنی جھوٹی سیاست کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد ہی کرتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر میں چاہوں تو اس کے اوپر بہت سخت بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ عوام کو اس سے سمجھایا جائے کہ یہ لوگ بیسیکلی استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ بیسیکلی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی گفتگو کر کے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کی چترول تو ہو رہی ہے علی مین گنڈا پور کی، بٹ جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے اس قسم کی گفتگو کے بارے میں ان کا جو ہے نا کم از کم جو ہے نا ٹائٹ کرنا چاہیے، اور ان کی گھر جو ہے وہ کم از کم گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنا چاہیے ان کے سیاسی معاملات کو لے کر۔ باقی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں، کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور دوسرے ہفتے میں نہیں تو تیسرے ہفتے میں بھی ہو جائے گی آئینی ترمیم، لیکن ہو جائے گی۔ انصار عباسی کی بھی رپورٹ آ چکی ہے۔ انصار عباسی نے پہلے بھی ایک اپنا تجزیہ دیا تھا کہ شاید نمبر گیمز پورے نہیں ہیں، اور ان کی خبر درست ثابت ہوئی کہ واقعی نمبر گیمز پورے نہیں تھے۔ ابھی انصار عباسی نے خبر دی ہے کہ نمبر گیم پورے ہیں، بلکہ نمبر گیم زیادہ ہیں ان کے پاس، جو تعداد چاہیے ان کو اس سے کہیں زیادہ حکومت کے پاس جو ہے وہ نمبرز آ چکے ہیں۔ یہ اطلاعات تو تھیں کہ آئینی ترمیم ہو کر رہے گی، لیکن میری خبر یہ تھی کہ دوسرے ہفتے میں آ جائے گی۔ اب دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، لیٹس سی کہ میری خبر درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا تو تیسرے ہفتے میں تو آئی جائے گی۔ شنگھائی کانفرنس ہے 14، 15، 16، 17 آئی تھنک، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 16، 17 یا 18 تک جو ہے وہ یہ آ جائے گی۔ ایک اور چیز تیسری کہ کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں، کچھ 6 ججز سپریم کورٹ کے اور کوئی 11 ججز ہائی کورٹس کے جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے اس کے بعد۔ اب یہ تو قوم کی خدمت ہوگی اگر وہ آئینی ترمیم کو لے کر اگر استعفیٰ دے دیں گے، تو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ملک کے لیے خاص طور پہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان کو سیاست ہی کہتا ہوں۔ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہوں یا چاہے وہ ہائی کورٹس کے اندر ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کو لت پڑ گئی ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے ان کو ٹیک اپ کرنے کی، تاکہ ٹکر بن چکیں۔ دیکھیں عمران خان کے اوپر کوئی کیس چلے گا، ٹکر بنے گا، سارا دن ٹکر، اور حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ججز اتنا زیادہ ڈسکس ہوتا ہے ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر، اتنے ہمارے مسائل ڈسکس نہیں ہوتے۔ ہمارے گلی میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی،
ट्रैफिक के मसाइल्स हैं, रोड टूटी हुई हैं, ये इतना डिस्कस नहीं होता जितना ये डिस्कस होता है कि आज फलां हाई कोर्ट के जज ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया. मतलब हू द हेल आर यू यार, आप लोगों का तो ये काम ही नहीं कि खबरों की जीनत बनना. आपको काम है इंसाफ, तो दैट्स इट. मैं अपना केस लेके जाऊँ अदालत में, मुझे इंसाफ मिले और मैं अपने घर जाऊँ, सिंपल. मेरा केस अदालत टीवी पे डिस्कस होना क्यों ज़रूरी है? मतलब क्यों कोई जज जो है, मैं किसी का केस है वो टीवी पे डिस्कस हो रहा है? टीवी पे लोगों के मसाइल डिस्कस हों यार. इतने ज़्यादा मसाइल हैं हमारे लोगों के, और वहाँ पर डिस्कस क्या हो रहा है कि आज सेशन कोर्ट ने ज़मानत दे दी, सेशन कोर्ट ने बुला लिया, आरिफ अलवी का केस चल पड़ा, आरिफ अलवी का क्लिनिक बंद हो गया. आरिफ अलवी क्या है यार, तमाशा लगाया हुआ मुल्क के अंदर आप लोगों ने. तो मेरे ख्याल से आईनी अदालतें बिल्कुल डिफरेंट बने. जो ये सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हमारी जो मेजर जो हमारी कोर्ट का हिस्सा है, अब वो ज़्यादातर लोगों के मसाइल के ऊपर जो है वो तवज्जो दें और आम इंसान का जो केस है उसको टेकअप करें. क्रिमिनल केसेस पाकिस्तान के अंदर इतने होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जायदादों के केस इतने होते हैं, ओवरसीज़ बेचारे हमारे जो है ना खप रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के, बेचारों के केसेस सॉल्व नहीं होते और किस तरीके से उनकी जायदादों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं. बाद में बेचारों को 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं. मेरे एक जानने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर, वो मुझे बताते हैं कि 15-20 साल हो गए मेरी जायदाद के ऊपर कब्जा हुआ है, क्योंकि मैं बाहर रहता था और पाकिस्तान के अंदर कब्जा करके बैठे हुए थे लोग, और अभी तक फैसला नहीं हुआ उन सारे मामलात का. अच्छा, सेकंड एक बड़ा एक अहम इशू है कि खान साहब के ऊपर जो है वो 18 तारीख तक पाबंदियाँ लग गई हैं. अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद उनके वकला पहुंच गए हैं कि मुलाकात के लिए, लेकिन 18 तारीख तक कोई मुलाकात नहीं होगी इमरान खान साहब की. अब जो सोशल मीडिया जो कंटेंट लोग ढूंढ रहे होते हैं, मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया का कंटेंट जो है बनाते हैं, अब वो 18 तारीख तक क्या करेंगे? चले कम से कम उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक गंडापुर मौजूद है हमारे पास, कम से कम वो हमें कोई ना कोई नया लतीफ़ा जो है वो सुना देता है. कभी वो 12 ज़िला क्रॉस कर गया, कभी उसकी जेब में पैसे नहीं, कभी किसी ने उसको पहचाना नहीं, कभी देर से पहुंचा, कभी कुछ बकवास. तो कंटेंट मिलता रहता है हम लोगों को. अब एक कंटेंट हमें इमरान खान की तरफ से मिलता था जब वकला मुलाकात करते थे या बाकी लोग मुलाकात करते थे, तो हमें कंटेंट मिल जाया करता था लतीफ़े के तौर के ऊपर. तो अभी ये कंटेंट 18 तारीख तक हमें मिलेगा नहीं. तो हम तो सोच रहे हैं कि हम 18 तारीख तक कैसे गुजारा करेंगे जब वहाँ पर कोई कंटेंट नहीं होगा. बट इसमें एक चीज़ होगी कि हम फिर स्टॉक मार्केट जैसे जो हाईलाइट्स चीज़ें हैं, या $2 बिलियन की जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. एंड देन स्टॉक मार्केट 85,600 पे पहुंच चुकी है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, पूरा मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है. शंघाई कॉन्फ्रेंस है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, दुनिया जहाँ के रशियन जो है फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं. तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान के अंदर दुनिया की जो नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक फ़िक्स होने वाली हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें अब बदलती जा रही हैं, ख़ास तौर पर माशी तौर पे और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. और फिर दहशतगर्दी के मामलात हैं, पाकिस्तान उसके ऊपर ज़्यादा अपने आप को फोकस रखा हुआ है. शहबाज शरीफ ने भी आज एक बात की, चाइनीज़ जो हमारे लोग हैं यहाँ पर हलाक हुए हैं और अफसोसनाक हैं, हम उनके साथ हैं, चाइनीज़ कम्यूनिटी के साथ, चाइनीज़ मुल्क के साथ, कि आपके साथ जो भी बाशिंदे हमारे मुल्क में अगर वो हलाक होते हैं, अगर उनकी मौत वाक़या होती है तो हमारे लिए बेसिकली ये बड़ा अफसोस का मकाम है. तो अब सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है. तो ये मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग फिर ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी थी आज के व्लॉग के अंदर. एक आईनी तरमीम वाला मामला होने जा रही है, नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत की जीत जो है वो हमें नज़र आ रही है, यकीनी जीत नज़र आ रही है. नंबर 2, इमरान खान के ऊपर मुलाकात की पाबंदी लग गई है. 18 तारीख तक हमारे पास कंटेंट कोई नहीं हुआ करेगा. अली बिन गंडापुर डिक्लेयर्ड जोकर जो है वो साबित हो चुके हैं. इवन पीटीआई के लोग जो हैं उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं. एंड नंबर 4, हमारी स्टॉक मार्केट्स, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं. एंड देन सो ये इस तरह के मामलात हैं. एंड देन फ़लस्तीन के हवाले से और जो इज़राइल और ईरान की जंग के हवाले से अगर आप मेरा व्लॉग देखना चाहें तो वो बहुत जल्द आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा. इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके. आप कमेंट आपके हमें लाजमी पढ़ते हैं. आज हमारा एक पॉडकास्ट हमारी है जिसके ऊपर बाकायदा आपके कमेंट्स डिस्कस किए गए हैं. तो आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बड़े वैल्यूबल होते हैं, तो वो ज़रूर किया करें, हमें बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नापसंद आई, ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकें. तो मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, आप देख रहे थे 360 डिजिटल और ये था मेरा व्लॉग. अल्लाह हाफ़िज़.